ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति শান্তিः। অসৎ থেকে আমাকে সতের দিকে নিয়ে চলো, অন্ধকার থেকে আমাকে আলোর দিকে নিয়ে চলো, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতের পথে নিয়ে চলো। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे एकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। जवाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं गतिस्त्वं परमेश्वर। भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः। वेदांगवेदांत विद्यास्थानेभ्य एव च जय जय देवी चराचर सारे कुचयुगशोभितमुक्ताहारे वीणापुस्तकरञ्जितहस्ते भगवति भारती देवी नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये
त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणि नमोऽस्तु ते। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। तत्स्वयं योगसंसिद्धः
कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। আজকের মনন চতুর্থ অধ্যায়ের 10 নম্বর শ্লোক। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। আবার পড়ছি, वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। এর অর্থ, যাদের আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়েছে, যারা আমার প্রেমে একাগ্রচিত্ত এবং আমার শরণাপন্ন, এরূপ বহু ভক্ত জ্ঞানরূপ তপস্যার মাধ্যমে পবিত্র হয়ে আমার স্বরূপে স্থিতি লাভ করেছেন, অর্থাৎ সেই শ্রী ভগবানের পরম পদ লাভ করেছেন। এখানে বলা হচ্ছে যে ভীত রাগ ভয় ক্রোধাহ। রাগ, ভীত মানে চলে গেছে। কি চলে গেছে? রাগ, ভয় এবং ক্রোধ। এটা আবার কি হলো? রাগ আর ক্রোধ তো একই জিনিস না। রাগ আর ক্রোধ একই জিনিস না। সংস্কৃতে রাগ মানে হচ্ছে অনুরাগ। আমরা যাকে অনুরাগ বলি সেটা অ্যাকচুয়ালি সংস্কৃতে রাগ শব্দের মাধ্যমে বলে, অনুরাগ শব্দের মাধ্যমেও বলে। তাই রাগ, কোনো কিছুতে আমার যদি সংস্কৃতে যদি বলা হয় কোনো কিছুতে আমার রাগ আছে, তার মানে আমার ওই বিষয়ে আসক্তি আছে, অ্যাটাচমেন্ট আছে। ঠিক আছে? ভয় আমরা জানি ফিয়ার, আর ক্রোধ হচ্ছে অ্যাঙ্গার। তো এই অনুরাগ, ভয়, ক্রোধ এগুলো যার থেকে চলে গেছে, এবং যারা বিতরাগ ভয় ক্রোধা মন্ময়া, যেমন মৃন্ময় হয়, মাটি দিয়ে তৈরি হলে বলি মৃন্ময়, যেমন সোনা দিয়ে তৈরি হলে বলে স্বর্ণময়, যাকে নাকি সোনা ব্যক্ত করে আছে সে স্বর্ণময়, সেরকম মন্ময়াহা মানে শুধু আমার কথাই যে ভাবে,
একদম তন্ময় হয়ে যেমন থাকে সেরকম মন্ময় হয়ে আছে, মানে একদম আমিময় হয়ে আছে, মানে ব্রহ্মময় হয়ে আছে। তা মন্ময়াহা এই শব্দটা খুব খুব সুন্দর একটা ব্যবহার। যেমন তন্ময়, তন্ময় মানে কি, তার মতো হয়ে গেছে। আর এটা এখানে বলছে মন্ময়, মানে আমার মতো হয়ে গেছে। তো মন্ময়াহা বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? ব্রহ্মবিদ যারা, যারা নাকি ঈশ্বরের সাথে নিজের অভেদ দর্শন করেন। অর্থাৎ যারা ব্রহ্মবিদ তারা তারা জানেন যে তিনিই হচ্ছেন ব্রহ্ম। ঠিক আছে? ফলে কোনো কিছুর সাথে আর ভেদদৃষ্টি থাকে না, সবকিছুই তিনি নিজের মধ্যে উপলব্ধি করেন। মামে বাচ, মানে সেই পরমেশ্বরকেই যারা উপাশ্রিতাহা, যারা আশ্রয় করে আছেন। কারা? ওই কেবল জ্ঞাননিষ্ঠা, যারা জ্ঞাননিষ্ঠাকে আশ্রয় করে আছেন। এই যে পুরোটা কিন্তু যারা জ্ঞানী তাদের জন্য বলা হলো। যারা অনুরাগ, ভয়, ক্রোধ দূর করে একদম ঈশ্বরময় হয়ে আছেন, ঈশ্বরকে আশ্রয় করে আছেন, এই রকম বাহবাহ জ্ঞান তপসা। জ্ঞান তপসা মানে জ্ঞানী হচ্ছে তপস্যা, এই জ্ঞান রূপ তপস্যার দ্বারা কি হচ্ছে? পুতাহা, তারা পবিত্র হয়েছে। তাপস, তাপস শব্দটার অর্থ কি? তপস্যা আমরা বলি, তপস্যা মানেই কিন্তু তাপ দেওয়া। আর সোনা যেমন তাপ পেলে শুদ্ধ হয়, সেরকম আমরাও তপস্যার মাধ্যমে শুদ্ধ হই। তপস্যা মানে তাপ দেওয়া। আপনি যেটা চাইছেন সেটার দিকে না গিয়ে, মানে আপনার ইন্দ্রিয় সমূহ যা চাইছে সেটার দিকে না গিয়ে আপনি পরমাত্মাকে মনকে ঈশ্বরে পরমাত্মাতে মনকে একাগ্র করেছেন, স্বাভাবিকভাবেই একটা তাপ আসবে, একটা কষ্ট আসবে। চোখের সামনে ভোগ্য বিষয় রয়েছে কিন্তু ভোগ করছেন না, এবং এই তাপের মাধ্যমে কি হয়? শুদ্ধ হয়, চরিত্র শুদ্ধ হয়। এই জন্য তপস্যা কি করে? তাপ দেয়, কষ্ট দেয়। আমি এই জন্য বলি যে কোনো সাধনাই সুখের নয়, সাধনা মানেই সেটা কষ্টের, এবং তার জন্যই ওটা সাধনা। না হলে ওটাকে পার্টি বলা হতো, সাধনা বলা হতো না। চলুন একটু আধ্যাত্মিক পার্টি করে আসি, স্পিরিচুয়াল পার্টি করে আসি, তাকে আধ্যাত্মিক সাধনা বলতো না। সাধনা মানে হচ্ছে সেখানে ত্যাগ আছে, সেখানে কষ্ট স্বীকার আছে, তবে গিয়ে ওটা সাধনা। সাধনা মানেই ওখানে তাপ আছে, কষ্ট আছে, তবে এর মাধ্যমে যে ফল অর্জিত হবে সেই ফল মোহনীয়। এই যে আমরা প্রত্যেকদিন সকালে, আমাদের জন্য তো নিদ্রা অপেক্ষা করছে, আলস্য অপেক্ষা করছে, কিন্তু আমরা সেখানে এই শীতের সকালেও সেখানে বিলীন না হয়ে আমরা ঈশ্বর চিন্তা করছি, আমরা শ্রীমদ্ ভগবত গীতার মনন করছি, আমাদের মন প্রতিনিয়ত শুদ্ধ হচ্ছে, আমাদের মন প্রতিনিয়ত ইতিবাচক হচ্ছে। এবং যখন আমরা তো শরীরকে শুধু খাইয়ে যাই, মনকে কখনো ফিড করি না ভালো জিনিস দিয়ে। চারপাশ থেকে যা গার্বেজ চলে আসে সেটাই মনের সামনে সার্ভ করে দিই। কিন্তু যখন এরকম একটা স্পিরিচুয়াল ট্রিট সকালবেলায় আমাদের মন পায়, ও কিন্তু শক্ত হতে থাকে, ও কিন্তু সমৃদ্ধ হতে থাকে, ও সবল হতে থাকে। ফলে যত নেতিবাচক চিন্তা আসার কথা সেগুলো কেউ প্রিভেন্ট করতে শুরু করে, এবং ও সবসময় যে কোনো ধরনের নেতিবাচকতা থেকে বেরিয়ে আসার সামর্থ্য রাখে।
যেমন শরীরে ইমিউনিটি বাড়ে, যত ভালো খাবো শরীরের ইমিউনিটি বাড়ে, সেরকম মন যত ভালো শোনে, মন যত ভালো গ্রহণ করে, ইমিউনিটি বাড়ে। নেগেটিভিটি গুলো তখন কি হয়, আস্তে 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 এই মনকে আর এফেক্ট করতে পারে না। এই যে আমরা বলি আজকের এই যে প্রচন্ড ব্যস্ত একটা সময়, সবাই ছুটে বেড়াচ্ছে, পরিবার প্রতিপালন রয়েছে, পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে, কেরিয়ারের দায়িত্ব রয়েছে, কর্মক্ষেত্রে আমরা যেখানে যাই সেখানে দায়িত্ব রয়েছে। আমরা সবাই যেন নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি। আমি একবার বলেছিলাম এটা, আমরা কখনো নিজের দিকে তাকাইনি। যখন আমাদের শরীর খারাপ হয় তখনই একমাত্র মনে পড়ে যে আচ্ছা আমারও একটা শরীর আছে। যখন কোনো কষ্টে প্রচন্ড ভেঙে পড়ি তখনই একমাত্র মনে পড়ে যে আচ্ছা আমারও একটা মন আছে। কিন্তু যদি এটা আমরা আগে থেকে সচেতন হয়ে যাই, যদি আমরা প্রত্যেক দিন শরীর চর্চা করি, প্রত্যেক দিন যদি আমরা এই শরীরকে অনুভব করার সুযোগ পাই শরীর চর্চার মাধ্যমে, বা আমরা যদি মনের চর্চা করি, আমার মনকে প্রতিদিন শক্ত সামর্থ্য বিশিষ্ট করার চেষ্টা করি, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই যেমন শরীরে রোগ আসবে না, সেরকম মনেও কিন্তু কোনো নেতিবাচকতা আশ্রয় করবে না। এবং আপনি যা বিলিভ করবেন তাই কিন্তু হবে। বিশ্বাসের জোর বিশাল। এটাকে পাওয়ার অফ ম্যানিফেস্টেশন বলতে পারেন। আপনি যদি ভাবেন আপনি কিছু একটা করবেন তো ওটা হবে। কিন্তু আপনি যদি নিজের ওই জায়গায় সন্দেহ করেন আচ্ছা এটা কি হবে, তাহলে ওটার হওয়ার চান্স কমে যায়। এটা খুব সুন্দরভাবে বলা হয় যে ধরুন আপনি ফেইল করবেন না, এরকমই লেখা আছে যে আপনি বিফল হবেন না। এরকম যদি আপনাকে আশীর্বাদ আপনার করা থাকে, তাহলে আপনি কোন গোলটা ফলো করবেন, কোন লক্ষ্যটা অনুসরণ করবেন, তারপরে সেটা অনুসরণ করুন। অবশ্যই যেন ওটা ইতিবাচক হয়। মানে আবার কেউ মানে বলবেন না আমার একটা লক্ষ্য হচ্ছে ব্যাংক ডাকাতি করা, তো যদি আমি বিফল না হয়ে গিয়ে ব্যাংক ডাকাতি করে চলে আসবো, এই ব্যাপারটা এরকম নয়, পজিটিভ ওয়েতে দেখতে হবে। কারণ আমরা যেন কারোকে কষ্ট না দিই, আহ, আমরা যেন সুন্দরভাবে নিজেরা বেঁচে থাকতে পারি। তো বিষয় হচ্ছে যে এই রকম কেউ হয়তো ভাবলেন যে আমি একটা বিশাল কোম্পানি দাঁড় করাবো, কেউ হয়তো ভাবলেন আমি খুব জ্ঞানী হব, আমি একটা দারুণ বই লিখবো, কেউ হয়তো ভাবলেন যে আমি একটা মানুষের সেবার জন্য এই ধরনের কাজ করব, ঠিক আছে, বা আমি আমার পরিবারের জন্য এই ধরনের কিছু করব। তো এইরকম ভাবে আপনাদের যা যা ভাবনাগুলো আছে সেগুলোকে সেট করে আপনি এগোতে পারেন, দেখবেন একটা আহ মন সবসময় পজিটিভ থাকবে। তো এখানে কি বলা হচ্ছে যে আমি তপস শব্দটা থেকে বেরিয়ে গিয়ে এতটা কথা বললাম। তপস মানেই হচ্ছে তাপ। তো এবং এই যে আমরা প্রত্যেকদিন উপাসনার মধ্যে অংশগ্রহণ করছি, এটা কিন্তু আমাদের মনকে ফিড করতে থাকে পজিটিভ থট দিয়ে। এবং সকালবেলায় যখন ঘুম থেকে উঠছি, ওই পজিটিভ থট আমার কিন্তু সারা দিনকে আলোকিত করে রাখে। উপাসনা শুরু হওয়ার পর থেকে আমারও অনেক মানসিক মানসিক পরিবর্তন হয়েছে। এটা রামকৃষ্ণ মিশনে প্রত্যেকদিন প্রার্থনার মাধ্যমে হতো। মাঝে অনেকটা দিন এই প্রার্থনা থেকে সরে আসতে হয়েছিল, কারণ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এখন যখন আবার সুযোগ পেয়েছি এবং আপনাদের মতো গুণীজনদের পাওয়া গেছে, তো আবার আমরা শুরু করেছি, কারণ ভালো থাকার থেকে তো ভালো আর কিছু হয় না। এবং কি বলা হচ্ছে, বাহবো জ্ঞান তপসা পূতা, তারা সেই জ্ঞানরূপ তপস্যার মাধ্যমে পূত হয়েছেন, শুদ্ধি লাভ করেছেন, শুদ্ধ হয়েছেন। এবং মদ ভাবম আগতাহা, এবং সেই মোক্ষ মার্গ, সরি সেই মোক্ষকে লাভ করেছেন। তারা সেই জ্ঞানের মাধ্যমে পবিত্র হয়েছেন, অজ্ঞান রূপ মালিন্য তাদের দূর হয়ে গেছে, এবং তার ফলে তারা পবিত্র হয়েছেন এবং সেই পরম পদ মোক্ষ লাভ করেছেন। ঠিক আছে। তো এখানে মোক্ষ মার্গ নিয়ে বলা হলো।
যে এই মোক্ষ মার্গ কেমন, না এই অনুরাগ ভয় ক্রোধ পরিত্যাগ করে ঈশ্বরময় হয়ে ঈশ্বরকে আশ্রয় করে যারা রয়েছেন, তারা অনেকেই জ্ঞানরূপ তপস্যার মাধ্যমে শুদ্ধ হয়ে তারা মোক্ষ লাভ করেছেন। ঠিক আছে? তো এখানে আহ শঙ্করাচার্য জ্ঞান তপসা এটার অর্থ ঘুরিয়ে, মানে এই অর্থটাকে নিয়ে বলেছেন যে জ্ঞানের মাধ্যমে তারা মোক্ষ লাভ করেছে। অদ্বৈত বেদান্তে বলা হয় যে জ্ঞানের মাধ্যমেই মোক্ষ লাভ হয়। ঠিক আছে? তো কারণ আমাদের যেহেতু অজ্ঞান, আমরা যেহেতু নিজের স্বরূপকে জানি না, তার মানে স্বরূপের অজ্ঞান রয়েছে, ওটা জ্ঞানের দ্বারাই আমাদের সেই অজ্ঞান নষ্ট হয় এবং আমরা নিজেদের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি। তো এখানে মূলত যে শব্দটা আমাকে সবচেয়ে বেশি টানলো সেটা হচ্ছে মন্মায়া, ঈশ্বরময় হয়ে থাকা। মাম উপাশ্রিতাহা, ঈশ্বরকে আশ্রয় করে থাকা। তো এখানে দু ধরনের বিষয় আছে, একটা হচ্ছে পুরুষকার, একটা হচ্ছে শরণাগতি। পুরুষকার মানে আমি সব করছি, আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি কিন্তু আমি সব করছি, এটা হচ্ছে পুরুষকার। আর শরণাগতি মানে একদম ঈশ্বরের কাছে সব ছেড়ে দেওয়া, ঈশ্বর সমস্ত চালাচ্ছেন, উনি যা ভালো বুঝবেন করবেন, আমি শুধু আমার কর্মটুকু করে যাই। আমার এখানে দুঃখ কষ্ট ইত্যাদি কিছুই নেই, সবই ঈশ্বরের, তারই খেলা, তারই কাজ করছি। তার যখন মনে হবে, যেরকম ফল দেওয়ার মনে হবে দেবেন, আমি আমার কাজটা করে যাব। এটা হচ্ছে শরণাগতি। তো ঠাকুর একটা খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন যে একটা বাচ্চা মায়ের হাত ধরে ধরে হাঁটছে, আর একটা বাচ্চাকে মা কোলে ধরে আছেন। যে মায়ের হাত ধরে ধরে হাঁটছে সে পড়বে না, পিছলে পিছলেও যেতে পারে, পড়বে না, কিন্তু বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেও হতে পারে, কিন্তু মা যাকে ধরে রয়েছেন তার কিচ্ছু হবে না। তো ওই যে মায়ের হাত ধরে হাঁটছে সে আসলে পুরুষকার, আর মা যাকে ধরে আছে সে হচ্ছে শরণাগত। এই জন্য বলা হচ্ছে না, শরণাগত দীনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বস্যার্থী হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে। শরণাগত, সব জায়গায় শরণাগতির কথা বলা হবে। সমস্ত অহম ভাব অস্মিতা পরিত্যাগ করে শ্রী ভগবানের চরণে নিজেকে অর্পণ করা। শরণাগতি সহজ নয়। এই যখন বলছেন শ্রীমদ্ ভগবত গীতাতে, সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকম শরণম ব্রজ, সমস্ত কর্তব্য পরিত্যাগ করে আমাকে আশ্রয় করো, আহম ত্বা সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচা, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। তেষাম নিত্যাভিযুক্তানাম যোগক্ষেমম বহাম্যহম, যারা ঈশ্বরকে আশ্রয় করে আছে তাদের অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি আর প্রাপ্ত বিষয়ের সংরক্ষণ আমি নির্ধারণ করি, ভগবান নিজে বলছেন। সুতরাং পাহিমাম শরণাগতম, হে ঈশ্বর আমি শরণাগত, আমাকে তুমি রক্ষা করো। তো আমাদের যখন আমরা ক্রিয়াশীল হব, প্রচন্ড কর্মশীল হব, তখনও যেন আমাদের মনে সেই শরণাগতির, সেই ঈশ্বর প্রেমের দীপ যেন জ্বলতে থাকে। অহংকারের বাতাস যেন সেই অন্তরের ঈশ্বর প্রেমকে যেন নির্বাপিত না করে। আমাদের হৃদয়ে সেই প্রেমের দীপ জ্বলতে থাকুক। বেশ, এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।